सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो अज है 11 जुलाई। सो अज आपां 11 जुलाई दे करंट अफेयर्स करांगे। कॉन्सैप्ट उही आ कि पहला नैशनल लैवल दे ते फिर पंजाब लैवल दे कुछ पटियाले जिथे भी साडा प्लेटफॉर्म आ, इत्थे फ्लड दीयां स्थितियां थोड़ियां जिहियां खतरनाक होने करके असीं इस कंटेंट नूं बड़ी जल्दी तैयार किया है। सो ये फाइल सिर्फ इंग्लिश मीडियम च ही होगी अज दे दिन वास्ते। खैर आपां पढ़ांगे तो इहनूं प्योर पंजाबी जी, ताकि हर एक दी समझ बने किहड़े पेपरां नूं टारगेट किया जाऊगा। इन्हां डेली करंट अफेयर्स रैगूलर रोज़ वांग मैं जरूर दसूँगा। PSSB, पंजाब पुलिस ते होर वधिया पेपर च आउण वाले सिंपल क्वेश्चन ते नॉर्मल PSSB सीनियर असिस्टेंट वर्गे एग्जाम्स वास्ते ते स्पैशली पंजाब पुलिस वास्ते लगातार करंट अफेयर्स पूरा साल पढ़ोगे तो तुहानूं बहुत सारे कंसैप्ट विच क्लीयर होंदे जाणगे। सो शुरू करते हैं जी। सब तो पहला 11 तरीक नूं मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपूलेशन डे। ठीक है, इस बार का थीम सीगा अनलीशिंग दी पावर ऑफ जेंडर इक्वैलिटी। सो औरतां दे मामले च समानता लैके आउण वास्ते ये थीम सी। वर्ल्ड पॉपूलेशन डे नूं सैलीब्रेट करता है यूनाइटेड नेशनस। बेसिकली 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ मनाया गया ਸੀਗਾ पहली बार। ਤਾਂ इस डे ਨੂੰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ ਸੀ KC ਜ਼ਾਕਰੀਆਕ ਨੇ। बेसिकली क्यों ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 5 ਬਿਲੀਅਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 11 ਜੁਲਾਈ 1987 ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ 8 ਬਿਲੀਅਨ ਦੁਨੀਆ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ 2023 ਚ 2022 ਚ ਹੀ ਕਰ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ 11 ਜੁਲਾਈ 1990 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਫੰਡ, ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਆਫ ਵਰਲਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ तकरीबन जुलाई के अद्ध तक ਜਾਂ 2023 के अद्ध तक वैसे एक कारनामा अप्रैल च ही हो गया सीगा कि चाइना इंडिया नूं बीट कर जूगा तो कर गया। तो 2022 च इस एजेंसी का दावा सी कि दुनिया 8 बिलीयन की हो जूगी, वो भी हो गई है। ठीक है, सो ये कहानी आ। कहते ये सारा कुछ कित्थों पता लग्या, स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपूलेशन रिपोर्ट 2023 चों कि अज इंडिया चाइना नूं क्रॉस करके दुनिया का सब तो वड्डा देश बन गया 2023 च। 2022 च दुनिया की आबादी 8 बिलीयन हो गई है। ये स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपूलेशन रिपोर्ट च लिखा गया है। रिलीज़ करने वाली एजेंसी का नाम पता लग गया। वर्ल्ड पॉपूलेशन डे पहली बार कदों मनाया गया, ये चंडीगढ़ पुलिस के पेपरों च बहुत आउंदा हुंदा इहो जिहा सवाल कि पहली बारी जो वर्ल्ड पॉपूलेशन डे मनाया गया तो उस वेले आबादी किन्नी सी दुनिया की, किस। ठीक है, आ जाओ। नैशनल फिश फार्मर डे 10 जुलाई को सैलीब्रेट किया जाता है। ठीक है, किस शख्स नूं डेडिकेटेड आ, एक बहुत मशहूर फिशरी साइंटिस्ट सीगे हीरा लाल चौधरी। तो फ्रैश वाटर फिशिज़ के मामले च रिसर्च R&D नूं लैके उन्होंने हमेशा याद किया जाता है। ठीक है, सो एक स्पैशली फिश की किस्म सीगी काप, उहदे नाल रिलेटेड उन्होंने डेडिकेट आ। भारत च साउथ इंडिया जिहड़ा है, मतलब कि दक्षिणी भारत जिहड़ा कि तटीय खेतर आ, कोस्ट लाइन एरिया है। भारत दीयां इन्नियां ज़्यादा स्टेट्स ने, 9 स्टेट्स ने जिहड़ियां सिद्धियां समुंदर नाल लगदियां। भारत च तां मच्छी एक बहुत वड्डा वपार आ। मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग डायरी जिहड़ा मंत्रालय साडा, उन्हां दी एक स्कीम आ प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना। बेसिकली ये फिशरी नूं डिवेलप करने वास्ते जां मिनिस्ट्री ऑफ फिशिंग वास्ते एक बहुत वड्डी स्कीम है, जिस भारत सरकार 2020-21 तो लैके 24-25 5 सालों वास्ते 20,000 करोड़ रुपया इन्वैसट करूगी। मकसद आ भारत च नीली क्रांति, ब्लू रेवोल्यूशन लैके आउणा। मतलब कि भारत च समुंदरी चीज़ों तो पैदा होने वाली जिहड़ियां क्रॉप्स ने ਜਾਂ ਫਿਸ਼ਿਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਤਸਿਆ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਘੁਮਾ ਫਿਰਾ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ग्लोबल एनर्जी इंडिपेंडेंस डे। सो ये बेसिकली ये भी दिन जोड़ा है 11 तरीक को मनाया जाता है। मकसद आ कि पूरी दुनिया को ये संदेश देना कि रीन्यूएबल एनर्जी, नवीनयोग ऊर्जा जी होंगी है, मतलब इहो जिहा एनर्जी के सोर्स जिन्होंने दोबारा फिर वरत्या जा सकता है। ठीक है, फॉसिल्स की खपत, मतलब कि साडे जिहड़े कोला वगैरह है उहदी खपत नूं घटा के रीन्यूएबल एनर्जी के स्रोतों को वध वरतना। सो उन्होंने लैके
ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ એનર્ਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਥੀਮ ਸੀਗਾ ਇੰਪਾਵਰਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਗਲੋਬਲ એનર્ਜੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਸਵਾਲ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਆ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਉੱਥੇ ਫਾਈਨਟੈਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਫਾਈਨਟੈਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜ ਜਾਣ। ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ 'ਚ ਵਸਾਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ 'ਚ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਟਰ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈਂਟਰ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਫਾਈਨਟੈਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਕਿਹੜੇ ਲਾਓਗੇ? ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ RBI ਦੇ ਲਾਅ ਲੱਗਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ SEBI, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ IRDA। ਉਹ ਤਾਂ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਭੱਜ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਏਜੰਸੀ, ਸਾਂਝੀ ਅਥਾਰਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰ ਅਥਾਰਟੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਕ ਬਾਡੀ ਆ, ਸਟੈਚੂਟਰੀ ਬਾਡੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰੂਗੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਹੀ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇ ਰਾਜਾ ਰਮਨ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। ਸੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ IFSC ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੈਂਟਰ ਅਥਾਰਟੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ 2020 'ਚ ਐਕਟ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ RBI, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹ SEBI ਦੁਆਰਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀਆਂ IRDA ਦੁਆਰਾ ਰੈਗੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਕੰਮ ਬੌਂਦਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਤੀ ਉੱਥੇ ਗਿਫਟ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨੈਕਸਟ, ਬੈਲਜੀਅਮ ਦੀ ਟੈਨਿਸ ਪਲੇਅਰ ਆ ਜਸਟਿਨ ਹੈਲਿਨ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਲਿਪ ਚਾਰਟਰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ATF ਭਾਵ ਟੈਨਿਸ ਦੀ ਫੀਲਡ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਕੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 7 ਤਾਂ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਦੇ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫੈਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਸਟਿਸ ਹੈਨਿਨ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ? ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਰ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? 4 ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ, ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ, ਵਿੰਬਲਡਨ ਤੇ US ਓਪਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1905 'ਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ? ਵਿੰਬਲਡਨ 1877 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਓਪਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਰਡ ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਖੇਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ US ਓਪਨ ਵੀ ਹਾਰਡ 'ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਕਲੇ 'ਤੇ ਵਿੰਬਲਡਨ ਗਰਾਸ 'ਤੇ। ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ। ਪਹਿਲਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜੂਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਸਤ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਠੀਕ ਹੈ। 2023 ਦੇ ਵਿਨਰਸ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਤਿੰਨੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 2023 ਦੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸੋ ਡੋਜ਼ੋਵਿਕ ਹੁਣੀ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਟੈਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨੋਟਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੇ ਆ। ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਐਪ ਤੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋਗੇ? ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ। ਲੈਫਟ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਖਰ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ ਸਭ ਤੋਂ ਟੌਪ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਿਓ। ਇੱਥੇ ਨਿਕਲੂਗਾ ਡੇਲੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ 2023, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੁਲਾਈ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ PDF ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਨੈਕਸਟ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਮੈਕਸ ਵਰਸਟੈਪਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ F1 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਵਰਸਟੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਆ,
ठीक है। सो पेपर च इन्हां बारे अक्सर आ सकता है कि ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टूरनामेंट किन्ने जित्तिया है। सो ज़्यादातर अजकल यही जित रहे हैं। सो देखो रैड बुल के प्लेयर ने, क्योंकि ये ਜਿਹੜੇ प्लेयर खेडते हैं ना वो देशों नालों वध ब्रांड्स के नाल एसोसीएटेड वध होंदे आ। सो ये रैड बुल के प्लेयर ने मार्कस वैट्समन, ठीक है, इन्हों ने 2023 का ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स टाइटल भी जित लिया जो इंग्लैंड च होया है। इस तो पहला एक कनेडियन भी जित चुके हैं, स्पैनिश ग्रैंड प्रिक्स भी जित चुके हैं, मोनाको ग्रैंड प्रिक्स भी जित चुके हैं, बहरेन ग्रैंड प्रिक्स भी, तो सऊदी वाला जो सेर्गियो पेरेज ने जितया सी 2023 च होए सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिर्फ एक ਨੂੰ ਛੱਡ के बाकी सारे ग्रैंड प्रिक्स इन्हां ਦੀ ਝੋਲੀ पए आ। नैक्सट लक्ष्या सेन ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਓਪਨ बैडमिंटन ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਸ਼ਟਲਰ ਨੇ, मतलब बैडमिंटन ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, बस वर्ल्ड 'ਚ 19वें ਨੰਬਰ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਆ। ਸੋ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਲਕਸ਼ਯ ਸੇਨ ਹੁਣੇ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਖੇਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ। ਸੋ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। CM ਨਵੀਨ ਪਟਨਾਇਕ उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने एक स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, अम्मा पोखरी। अम्मा पोखरी एक स्कीम आ उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने शुरू की है। उड़ीसा दे विच पानी का लैवल, ग्राउंड लैवल का वाटर वधाउण वास्ते वाटर रीजुविनेशन स्कीम आ ताकि पानी बचाया जा सके। सो पेपर च आ सकता है कि अम्मा पोखरी किहड़ी स्टेट की स्कीम आ, तो उड़ीसा किहदे नाल संबंधित स्कीम आ वाटर रीजुविनाइजेशन, मतलब कि पानी नूं रीजुविनेट करना ताकि शहरां दे विच पानी दा जिहड़ा स्तर आ लैवल आ थल्ले जा रहा उहनूं बचाया जाए। भारत सरकार ते केनिया सरकार ने इंटरनैशनल मिलेट फैसटीवल मनाया है, मतलब अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते मोटे अनाज का उत्सव मनाया गया है। मोटा अनाज भारत च बहुत वड्डे पद्धर ते उगाया जाता है। तो तुहानूं पता ही है कि मिलेट एक मोटा अनाज एक इहो जी फसल आ जिहड़ी तुहानूं अक्सर ड्राई लैंड्स सुक्के इलाकों च मिल जूगी, ट्रॉपिकल ते सब ट्रॉपिकल, मतलब कि इहो जे खुश्क इलाके, ऊशनी खुश्क इलाके, दरम्याने खुश्क इलाकों च मिलण वाली ये फसल आ। तो सब तो पहला सिंधु घाटी सभ्यता के वेले दे भारत तो ये चल रहे हैं। तो दुनिया च गल करिए इंडिया सब तो वड्डा पैदावार आ मोटे अनाज की। इंडिया, नाइजीरिया ते चाइना मिल के दुनिया के लारजेस्ट प्रोड्यूसर ने, तो अध तो वध मिलेट्स यही प्रोड्यूस करते हैं। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट गल आ। तो तुहाडी जानकारी लई दसदा, भारतीय देश आ जिन्हें यूनाइटेड नेशनस की जनरल असैंबली च प्रपोज किया सी कि इंटरनैशनल डे ऑफ मिलेट, इंटरनैशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, मतलब कि मोटे अनाज का अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाना चाहिए 2023 नूं। FAO ने उन्होंने पास किया, फिर यूनाइटेड नेशनस की आम सभा ने उन्होंने 2023 नूं इंटरनैशनल ईयर्स ऑफ मिलेट डिकलेयर करता। नैक्सट, भारत सरकार ने यह सख्त फैसला लिया है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, भारत दे विच जिहड़ी मनी लॉन्ड्रिंग हुंदी है, पैसा गलत तरीके नाल कमा के फिर उन्होंने गलत तरीके नाल साफ सुथरा कर लिया जाता, लॉन्ड्री चों कढ़ लिया जाता। सो इनू रोकण वास्ते 2002 च भारत सरकार एक एक्ट लैके आई सी, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय पद्धर ते दुनिया के सारे देशों ने समझौता किया सी कि आपो अपने देश जाके मनी लॉन्ड्रिंग रोको। ये समझौता वीना च होया सी। सो पेपर च आ भी सकता, वीना कन्वेंशन इज संबंधित टू इट एसोसीएटेड विद पमला, ठीक है। सो ये तहत भारत ने कानून पास किया सीगा, क्योंकि लोग की करते हैं नकली पैसा कमाते हैं, पहला उन्होंने बैंकों च प्लेस करते हैं, फिर एक बैंक तो दूजे, दूजे तो तीजे, तीजे तो चौथा ऐसा कमाते हैं, उसकी लेयरिंग करते हैं, लेयरिंग तो बाद फाइनली फिर किसी थर्ड कंपनी नूं लोन वगैरह दे के उस पैसे नूं फिर इकट्ठा करते हैं। किसी पहला की करते हैं लेयरिंग च एक थोड़ा जिहा इधर देता, थोड़ा जिहा उधर, थोड़ा जिहा इधर, फिर एंडली स्टेज पर जो पैसा इन्ना घुम जाता सिस्टम च कि किसी नूं पता ही नहीं लगता कि सोर्स की आया कित्थों आ, फिर लास्ट उसकी इंटीग्रेशन करते हैं तो फिर उन्होंने इकट्ठा करके अपने ही देश इन्वेस्ट कर लेंगे। दिस इज़ कंसैप्ट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। इनू लैके भारत च कानून पास होया सी। ते तुहाडी जानकारी लई दसदा, जिहड़ा साडा GST ते अकाउंट सारा सिस्टम पिया हुंदा ना GSTN ते गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स नैटवर्क ते, ये एक अजिहा नैटवर्क आ जिहड़ा गुड्स एंड सर्विसिज टैक्स नूं इकट्ठा करन वास्ते भारत च वरतिया जांदा है। वो भी हुण पमला दे दायरे च आ गया, मतलब उत्थे पिया सारा डाटा भी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वरत के पता किया जा सकता है कि फलाना बंदा जिहड़ा है वो मिसयूज़ कर रहा है पैसे नूं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट गल आ। इंदौर पहली कॉरपोरेशन आ, मुनसीपैलिटी आ भारत च जिन्हों EPR क्रेडिट मिले आ, भाव एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पोंसिबिलिटी। ये की चीज़ आ, ये बहुत इंपॉर्टेंट गल आ। कहते पहली मुनसीपैलिटी आ जिन्हें अपने शहर च कानून लागू किया कि जिहड़ा बंदा जिथों कूड़ा पैदा होया है उस कूड़े नूं इकट्ठा करके वापस लैके जाण दी जिम्मेवारी भी उहदी है। अक्सर की हुंदा इलैक्ट्रॉनिक कूड़ा जिहड़ा है वो
ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਜਿਹੜਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਵੇਚ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਟਰੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਕੇ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਚਾਹੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਇਹ ਕੰਸੈਪਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2016 'ਚ ਜਦੋਂ ਈ ਵੇਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਸਟ ਦਾ ਰੂਲਸ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਭਾਰਤ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਈ ਵੇਸਟ ਰੂਲਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਈ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਵੇਸਟ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਨੇ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਗੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਰੂਲਸ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਆ ਇੰਦੌਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਇੱਕ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕੂੜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹੀ ਐਂਡ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹੀ ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਥਰੂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਵਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ MOU ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਅਤੇ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਆਪਸੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਰਾਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ 'ਚ ਵਪਾਰ ਲੋਕਲ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਾਲਰ ਵਰਗੀ ਤੀਸਰੀ ਕਰੰਸੀ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫੋਰਨ ਕਰੰਸੀ ਆ, ਉਹ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਜੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੈਂਕ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੈਂਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਪਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹੂਗਾ। ਅਤੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਭਾਰਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨੋਸਤਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੋਸਤਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਆ। ਨੋਸਤਰੋ ਵੋਸਤਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ 'ਚ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਉਹ ਪੈਸਾ ਲੈ ਸਕੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨੋਸਤਰੋ ਵੋਸਤਰੋ ਅਕਾਊਂਟ। ਨੋਸਤਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਅਤੇ ਵੋਸਤਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਖਾਤਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨੋਸਤਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਬੈਂਕ 'ਚ ਸਾਡਾ ਖਾਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵੋਸਤਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਆ। ਵਾਸਤਰੋ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹਤਾ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਉਲਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਨੋਸਤਰੋ ਵੋਸਤਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਤੰਜ਼ਾਨੀਆ ਇੱਕੋ ਆਪਸੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਬੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਐਵੇਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨੋਸਤਰੋ ਵੋਸਤਰੋ ਅਕਾਊਂਟ ਵਰ ਇਨ ਨਿਊਜ਼, ਦੱਸੋ ਕੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਕ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਆਇਆ ਕਿ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਲਿਟਰੇਸੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ PGI ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ। ਉਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 73 ਇੰਡੀਕੇਟਰਸ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਲਿਟਰੇਸੀ ਨੇ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਗ੍ਰੇਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਈ ਪੈਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਕਸ਼, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਅਕਸ਼ਨੀ 2, ਅਕਸ਼ਨੀ 3, ਕਈ ਆਰਡਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਸੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ 13ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਟੌਪ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਫਿਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ। ਸੋ ਇਹ ਸਕੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੌਪ 5 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਦਕਸ਼ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਟੌਪ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਿਉਂ ਜਿੱਤ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥੱਲੜੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਟੌਪਰਸ ਦੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਏ ਆ ਜੀ 929। ਪਹਿਲੀਆਂ 8-9 ਕੈਟੇਗਰੀ 73 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣੀਆਂ ਸੀ 70+, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 5 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖੇ ਗਏ ਆ ਉਹ 929 ਆ
ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਆ, ਉਹਦੇ 898 ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ 862 ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆ। ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਆ। 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ 15 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਆਫਲਾਈਨ ਬੈਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਰਨਿੰਗ ਬੈਚ ਸਾਡਾ ਹੋਊਗਾ ਪੰਜਾਬ ਜੌਬਸ ਦਾ, ਅਤੇ ਈਵਨਿੰਗ ਆਪਣਾ ਹੋਊਗਾ PCS IAS ਮੇਨਸ ਦਾ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰਸ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। 77078 00072 8054 00797 ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ।